Mother Durga, when we possess thee, we shall no longer cast thee away. We shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest in our mind and life and body. Mother Durga, तते पाइला विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम डर रे बांधि रखिबु आसमात आमମାନଙ୍କର मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करबा को जाउछे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्रेषण पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्रेषण पाठचक्र कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम कार्यक्रम आरंभ चलतु आम नीरव ध्यान से हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 262 आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलतु आम नाल्को नगर अनुगुल तनुश्री अपा को अनुरोध करवा अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान कर समस्ते साइलेंट सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 11 द किंगडम्स एंड गॉडहेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड amid the heavy shameless of the days and contradicted by the human law, a faith in things that are not and must be, life's comrade of this world's delight and pain, the child of the secret soul's forbidden desire, born of its shamer with eternity. Our spirits break free from their environment. The future brings its face of miracle near. Its Godhead looks at us with present eye. Acts deemed impossible grow natural. We feel the hero's immortality. The courage and the strength death cannot touch. Awake in limbs that are mortal, hearts that fail. We move by the rapid impulse of a will that scorns the tardy trudge of mortal time. These promptings come not from an all-in sphere. Ourselves are citizens of that mother state, adventurous. We have colonized matter's night, but now our rights are bad, our passports void. We live self-exiled from our heavenlier home, an errant ray from the immortal mind, aspected the earth's blindness and beacon, our human thought, servant of ignorance, an exiled laborer on this unsure globe, captured and driven in life's nascent grasp, hampered by obscure shell and teaches us nor it dreams of happier states and nobler powers, the natural privilege of unfallen gods, recalling still its old lost sovereignty amid earth's mist and fog and mud and stone. It still remembers its exalted sphere and the high city of its splendid birth.
धन्यवाद बापा एतबेले जहाँ आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु माँ प्रति ध्यान करते बर्तमान कार्यक्रम चलते आम भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम रेणु अपा भुवनेश्वर को अनुरोध करवा अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु माँ चरण कमल अर्पण करंतु।
ଜପା ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତାକୁ ସୁର ଲୟ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣ ସଜେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଯୋଉ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ପାର୍ବଣ ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କ ପାର୍ବଣ। ମା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗଦମ୍ବେ, ସେ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ, ପ୍ରେମମୟୀ। ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତୁମା ପାଟ ଖଣ୍ଡା ମା ତାରିଣୀ, ତୁମା ପାଟ ଖଣ୍ଡା ମା ତାରିଣୀ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା, ତୋ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଣୀ, ତୁମା ପାଟ ଖଣ୍ଡା ମା ତାରିଣୀ, କରୁଣାମୟୀ ଜନନୀ ହରଙ୍କ ଘରଣୀ, ପଞ୍ଚାନନ ଘରଣୀ ମା, ପଞ୍ଚାନନ ଘରଣୀ ମା, କାଳୀ ତୁ ନାରାୟଣୀ, ତୁମା ପାଟ ଖଣ୍ଡା ମା ତାରିଣୀ, ତୁ ମା ପାଟ ଖଣ୍ଡା ମା ତାରିଣୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସାରା ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ସ୍ୱରୂପରେ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଉତ୍ସାହ ଦେବେ ଏବଂ ଭଗବତମୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନାରେ ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବୈଧବ୍ୟର କଥା, ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ, ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ସାଧକଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ କେମିତି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାରେ ଇଏ ହଉଛି, ଯଦି ଭାଇ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଆମର ଥିଓରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାକୁ ଆମେ ସାଧନା କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବାର ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବତେଇଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। ଆମେ ଏଯାବତ ଅଛେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ତାରି ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ବରଗଡ଼ରୁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଜି ତାର ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ, ବରଗଡ଼। ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି। ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ଆମେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗଟି ବରାବର ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ଆମ ଚେତନାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସମଗ୍ର ଚେତନା ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ସମଷ୍ଟି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଉପାଦାନର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ
ସେଟା ହେଉଛି ତାର ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆଲ ମୋରାଲ ଲ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନୈତିକ ନିୟମ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ତାହାରି ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ନୈତିକ ଆଚରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶଗତ ଆଚରଣ ଯାହା ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମାଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଲିସ, ଗୋଟେ ସମଝୌତା, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମାଜକୁ ଏହି ନୈତିକ ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେସବୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 197 ରୁ paragraph 17. The natural law of conduct proceeds from a conflict to an equilibrium of forces, impulsions and desires. The higher ethical law proceeds by the development of the mental and moral nature towards a fixed internal standard or else a self-formed ideal of absolute qualities. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ସେଟା ସଂଘର୍ଷରୁ ସନ୍ତୁଳନ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। କାହାର ସଂଘର୍ଷ? ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି, କାମନା ବାସନା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବରାବର ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଅବଲମ୍ବନ। ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଥାଏ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗତି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅସଙ୍ଗତି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ, ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟେ ପଦରେ କହିଲେ ଏଭଳି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ବ୍ୟାପାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଆମ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାର କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଅସଙ୍ଗତିରୁ ସଙ୍ଗତି ଦିଗରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ the higher ethical law proceeds by the development of the mental and moral nature. ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଉଚ୍ଚତର ନୈତିକ ନିୟମ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। କେଉଁ ଦିଗକୁ?
towards a fixed internal standard. ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନ୍ତରିକ ମାନଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ନ୍ୟାୟ, ଯଥାର୍ଥତା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚତର ନୈତିକ ନିୟମ, ମାନସିକ ତଥା ନୈତିକ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅନ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି, ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକର ଏକ ସ୍ୱୟଂ ରଚିତ ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ, ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? ଏଇ ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ। ଏଇ ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଗୁଣ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ରଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଛି, ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମର ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶଟା ସବୁବେଳେ ଗତି କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାରଫୋର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି an individual standard। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଚରଣ ନୈତିକ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସମଷ୍ଟି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଟା କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। The thinker is the individual। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। It is he who calls out and throws into forms that which would otherwise remain subconscious in the amorphous human whole। ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ। ଚିନ୍ତା ଜଣେ କରିପାରେ, ଚିନ୍ତାଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ଏକାଗ୍ର ହେବେ, ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଥିଙ୍କର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହେଇଥିବ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୂପହୀନ ମାନବୀୟ ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବଚେତନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଜ୍ଞାନଟି ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବକନସିୟସ୍ ଏମରଫସ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଏମରଫସ୍ ମାନେ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବା ଆକୃତି ନାହିଁ ଏବଂ
ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମନର ଅବଚେତନରେ ସେଟା ଥାଏ। ଏ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ବା ଦେଶ ଏଟାକୁ କେବେ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ଲୁକାୟିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ୱଚିତ ଘଟିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ରୂପହୀନ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ କଣ କରେ, ସେ ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ସେଗୁଡୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦିଏ। ରୂପ ଦେବାର ଅର୍ଥ ସେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଧାରଣା, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଭାବାତ୍ମକ ବିଷୟ। ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦେବା କେମିତି? କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରେମଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ସତ୍ୟ, କେଉଁ କେଉଁ ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ସତ୍ୟର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା? ସେଭଳି ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସବୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ବା ଭାବାତ୍ମକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦି ମୋରାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭର ଇଜ ଅଲସୋ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ନୈତିକତା ପାଇଁ, ନୈତିକତାର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଉଦ୍ୟମ କରେ, ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ, not under the yoke of an outer law, but in obedience to an internal light is essentially an individual effort। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନୈତିକତାର ପାଳନ, ନୈତିକ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେବେ ଏଭଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହାର ମାଲିକ ହେଉଛି ମନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏକବିନ୍ଦୁଗାମୀ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ହିଁ, ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପଡିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଅନ୍ତରୀଣ ଆଲୋକ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଚେତନାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। But by posting his personal standard as a translation of an absolute moral ideal, the thinker imposes it not on himself alone, but on all the individuals whom his thought can reach and penetrate। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ସେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତାର ପରିବେଷ୍ଟନରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ସେ ତାର ଧାରଣାଟି ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇପାରିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡଟି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି, ତାର ପରିବେଷ୍ଟନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। And as the mass of individuals come more and more to accept it in idea, if only in an imperfect practice or no practice, society also is compelled to obey the new orientation। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶକୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ
समाज बाध्य हुए एई नुआ गतिधारा गोटे नुआ ओरिएंटेशन को ग्रहण करिवा पई ताको पालन करिवा पई इट एब्जॉर्ब्स द आइडिएटिव इन्फ्लुएंसेस एंड tries not with any striking success to mold its institutions into new forms touched by these higher ideals. It absorbs it माने इठी से समाज को होचंदे गोष्ठी को होचंदे गोष्ठी धीरे धीरे ताको ग्रहण करे आत्मसात करे बा हजम करे कौन ना जो विचारगत प्रभाव गुड़ी को आइडिएटिव इन्फ्लुएंसेस विचारगत प्रभाव गुड़ी को नैतिक आदर्शर जो उच्च विचार तार प्रभाव गुड़ी को धीरे धीरे से हजम करने चेष्टा करे निजर चेतनास्थ करने को चेष्टा करे एवं निजर जागतिक समाज व्यवस्था इंस्टीट्यूशंस अनुष्ठान गुड़ी को अनुष्ठान कहले मंदिर मस्जिद बा शिक्षायतन इत्यादि अनुष्ठान को बुझाऊ नहीं प्रकृत में सूक्ष्म तार जो क्रियात्मकता जमती आमर विवाह व्यवस्था विभिन्न पूजा पद्धति धार्मिक कर्मकांड विभिन्न प्रक्रिया ये सब गोटे गोटे इंस्टीट्यूशंस जीवन बंचिबा पई मनुष्य जावतीय श्रृंखला जहाँ निर्धारण करिछि सामाजिक परंपरा से सब को उच्च नैतिकतार आदर्श रे समाज धीरे धीरे नुआ रूप देवा पई चेष्टा करे किंतु सेथरे से आशानुरूप सफलता पाए ना बोली प्रभु कहते नॉट विथ एनी स्ट्राइकिंग रिजल्ट कौन सी आकर्षणीय बा आश्चर्यजनक सफलता सेथरे ताकू मिले नहीं सेटा स्वाभाविक कारण सामग्रिक भाव साधारण जनता हठात गोटे नुआ आदर्श अनुप्राणित होइबे एमती भाविया भूल but always its instinct is to translate them into binding law किंतु समाज रो से गुणटी सबले रही थाए जहाँ प्रभु पूर्वर कहिसंती जे जो आदर्श जो नूतन नियमटी से आविष्कार करे ताकू गोटे धराबंधा नियम रे परिणत कर देवार एटा होची गोष्ठीगत जीवन रो गोटे बद्धमूल अभ्यास into pattern forms into mechanic custom into an external social compulsion upon its living units ते सुंदर भाव रे पुंखानुपुंख भाव रे प्रभु कहउचंती समाज रो से गुणटी कौन से नियम को से जोर जबरदस्त गोटे अकाट नियम रे परिणत कर दिए पैटर्न फॉर्म्स कर दिए अर्थात गोटे कर्मकांड पद्धति रे परिणत कर दिए एटा करियो पड़िबो सेटा करियो पड़िबो आमर जावतीय पूजा पद्धति धार्मिक प्रक्रिया एभली हिची तेणु असल आत्मा ताहार जो थिला सेटा विस्मृत हो जाइछि केवल बाह्य क्रिया को आम जोर रे जाबुड़ी धरिछु मेकानिक कस्टम यांत्रिक प्रथा गुड़िक तार मर्म को न बुझी केवल बाह्य क्रिया को जोर रे धरि रखिबा एटा होछि मेकानिक कस्टम एवं गोटे बाह्य सामाजिक बाध्यता रे परिणत कर दैछि जहा तार अंतेवासी समस्त उपरे अकाट्य भाव रे लागू केही सेथुरु मुकुली परिबा नहीं जे समाज रहिला सेही सामाजिक प्रथा परंपरा गुड़ी को मानिबा को बाध्य तापरे परवर्ती पैराग्राफ को जीवा paragraph 18 for long after the individual has become partially free a moral organism capable of conscious growth aware of an inward life eager for spiritual progress society continues to be external in its methods देखंतु समाज एवं व्यक्ति भितरे प्रगतिर जो तारतम्य एक कथाटी को बहुत सुंदर भाव प्रभु बुझाउछन्ती एठी
ବ୍ୟକ୍ତି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବହୁ କାଳ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୁଏ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ଏ ମୋରାଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଜୀବରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ଯିଏକି ସଚେତନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯିଏ ଉତ୍ସାହୀ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ତାର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା, ତାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ହେଇକରି ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅସାରତାକୁ ବୁଝି ଆନ୍ତରିକ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ବାହ୍ୟ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଯେମିତି ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ସେଟା ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ ସହଜରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିବେ, ତାର ମର୍ମଟି ବିଷୟରେ ହୁଏତ ସଚେତନ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ଅଜ୍ଞାନ କରିବା, ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅବମାନନା କରିବା ଭଳି ସାହସ କାହାରି ପାଖରେ ନଥିବ। କାରଣ ଏଟା ହେଉଛି ସମାଜର ନିୟମ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମର୍ଥନ। ତେଣୁ ସମାଜ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେତେ ପ୍ରଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରିପାରେ। এই କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ନେଇକରି ବୁଝିପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଦୂର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଅଟୋ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବାଟ ବସରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବାଟ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପାଦରେ ଚାଲିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏକୁଟିଆ ଯଦି ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଥିବେ 20, 25, 50 ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଉଥିବି, ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନିଜେ ଯିବାଟା, ଯଦି ମୁଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ତାର ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ, ଯଦି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କଣ କରିବାକୁ ହେବ, କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଧରିକରି ଗଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଥିବ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉ, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ଏକୁଟିଆ ବି ଯାଇଛି, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଧରିକରି ବି ଯାଇଛି। ଏକୁଟିଆ ଗଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଟ୍ ଫାଟ୍, ସେଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୋଟେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ନିଜର କାଲକୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଠିକ ପ୍ରାୟ ଅବିକଳ ସେଭଳି ଧାରାରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ, ଏବଂ ନିହାତି ଯଦି କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଅଘଟଣ ଯଦି ନ ହୁଏ, କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ସିଚୁଏସନ ଯଦି ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ନିଜର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଠିକ ସମୟରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧରିକରି ଗଲେ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ନିଜର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ, ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ହାତରେ ରଖିକରି ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦରକାର, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିଥିବେ। କାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଚାଲିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଠିକ ସମୟରେ
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ନିଜର ବକ୍ସା ପତ୍ର ଧରିକିରି ଚାଲିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, କିଏ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବ, କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, କୋଉ ଛୁଆର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବଂ ଜଣକର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗତି କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଷ୍ଠୀର ଚେତନାଗତ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ, ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ସବୁବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଧାରାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ଏକତା, ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ଦେଶ ବା ଜାତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ କିଭଳି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ସାମୂହିକ ବା ସାମଗ୍ରିକ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଟା ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ ସାମୂହିକ ସାମଗ୍ରିକ। ତେଣୁ ଏଠି ସାମୂହିକ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ସାଧନା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରୁ। এই କଥାଟି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଆଗେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜଟା ସେଇଭଳି ସେତେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ପଛୁଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସମାଜର ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜାର୍ଭିଂ ରାଦର ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପିଂ ଅର୍ ସେଲ୍ଫ ପରଫେକ୍ଟିଂ। ନିଜର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଚାହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜରେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ସହଜରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତାର କିଛି ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି society continues to be external in its method, a material and economic organism. ସମାଜଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ହେଇଯାଏ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ହେଇଯାଏ, सोसाइटी सेमती ही पारने। सोसाइटी कंटिन्यूज टू बी ए मेटेरियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म जहाँकि मेकानिकल मोर इंटेंड अपन स्टेटस से निजर स्थितावस्था बजाय रखिबारे बेसी आग्रही, यांत्रिक क्रियाधारा को बजाय रखिबारे बेसी आग्रही, निजर अस्तित्व को मेंटेन करिबारे सुरक्षित रखिबारे बेसी आग्रही एवं विकास एवं आत्मपरिपूर्णतारे बेसी आग्रही नुहे, सेते बेसी आग्रही नुहे। The greatest present triumph of the thinking and progressive individual over the instinctive and static society has been the power he has acquired by his thought will to compel it to think also, to open itself to the idea of social justice and righteousness, communal sympathy and mutual compassion, to feel after the rule of the reason rather than blind custom as the test of its institutions, and to look on the mental and moral ascent of its individuals as at least one essential element in the validity of its laws. दीर्घ वाक्य किंतु बुझिबाटा सरल। प्रभु कहउचंती
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଚେତନା ଯେତେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଜୟ ହେଉଛି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଶୀଳତାର ଉଦ୍ରେକ କରିବାଟା, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବାଟା, ଏଥିରେ ମଣିଷ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଜାତ ଜଡତା, ଷ୍ଟାଟିକ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ, ତାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଦରକାର, ସେ ଚିନ୍ତାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ, ଏବଂ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ସମାଜର ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା, ଯଥାର୍ଥତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମବେଦନା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କରୁଣା ଭାବ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ସମାଜକୁ ମଣିଷ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କରିପାରିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିପାରିଛି। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, କେବଳ ନିଜ ଧାରରେ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଫଳ ଆମେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ପରମ୍ପରା ଜୀବନର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ହେଇକରି ଛିଡା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଜ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏକଥା ସମାଜ ଶିଖି ସାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଗତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସମାଜ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ସମାଜର ଅଂଶୀଦାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ସମ୍ମତି ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମତି ବିନା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ନିୟମ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତି ଦରକାର। ଏଥିରେ ଯାବତୀୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସମ୍ମତି ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଇଡିଆଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟୁ କନସିଡର ଲାଇଟ୍ ରାଦର ଦେନ୍ ଫୋର୍ସ ଏଜ୍ ଇଟ୍ସ ସାଂସନ। ସମାଜ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଅନ୍ତତଃ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ କେତେ ସଫଳ ହେଇଛି ସେଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସଫଳ ତ କେବେ ବି 100% ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ
ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଧାରାରେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝିକରି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଟା ବେଶୀ ଉପଯୁକ୍ତ। ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ମଣିଷ, ସାମାଜିକ ମଣିଷ। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ and not vengeance or restraint as the object even of its penal action। ଏପରିକି ତାର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପରାଧୀକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କିମ୍ବା ତାକୁ ଦମନ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସମାଜ କଥା ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ଅପରାଧୀକୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କଣ କଲେ, କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ହବ ଏବଂ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ହବ, ତାର ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହବ, ନୈତିକ ବିକାଶ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଚେଷ୍ଟିତ, ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ସେ ବାହାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଯିଏକି ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଭୋଗ କରୁଥିବ, ଯଦି ସରକାର ଦେଖନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି, ପରିତାପ କରୁଛି ନିଜ ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ତାହେଲେ ତାର ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କୋହଳ କରି ଦିଆଯାଏ, ତାର ସମୟ ଅବଧି ଆଗରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସୁନ୍ଦରତର ଜୀବନ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। is becoming just possible to the communal mind। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ଏ ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଯାହାକି ଦିନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। The greatest future triumph of the thinker will come। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେବ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷର, when he can persuade the individual integer and the collective whole to rest their life relation and its union and stability upon a free and harmonious consent and self-adaptation। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ଏବଂ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା, ଏହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜଟା ଆଧାରିତ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ଏବଂ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ। ସେଟା ହେବ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷର ବା ମନ ଚେତନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଯେତେବେଳେ ନିୟମ କାନୁନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାନନ୍ଦ ସମ୍ମତି ଉପରେ ସେ ନିୟମ କାନୁନ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବ, ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ଢାଳି ଦେଉଥିବେ, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ, ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଧରାବନ୍ଧା ହେଉନଥିବ, ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମାଜ ଚେତନା ତାଳ ଦେଇକରି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ସେଟା ହେବ ସଚେତନ ମଣିଷର ବା ଚିନ୍ତନଶୀଳ ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ। Harmonious consent and self-adaptation and shape and govern the external
by the internal truth rather than to consider the inner spirit by the tyranny of the external form and structure. ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟା ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ଉପରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ସେ ତାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡ଼ାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ସମାଜ ତାର ବାହ୍ୟ ନିୟମ ପରମ୍ପରାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକରି। କାରଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଗଠନ ବାହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାହ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେବେ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଚେତନାର ଆହ୍ୱାନ ତାର ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳୁଥିବ ଏବଂ ତାର ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସେଟା ସମାଜର ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରାୟ ହେଉନଥିବ, ସେତେବେଳେ ହେବ ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସମାଜ ଉପରେ ଯୋଉ ରହୁଛି, ସମାଜ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ରଖୁଛି। ସମାଜଟା ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ନୈତିକତା, ସମାଜର ନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ ଯଦି ସେଇ ଭଗତମୁଖୀ ହବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଧ ସବୁରୁ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ହିଁ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଏଇ ଅଗ୍ରଗତିଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ। ତାହା ପୁଣି ସମୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସମୟ ଯେତେ ଲାଗୁନା କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନିର୍ଦୋଷରେ ପରିଣତ ହେବା ଏବଂ ମଳିନତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କମିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ୟୁରିଟି କଥାଟା ଏଠି ଆସୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ଆମର ଯୋଉ ଭଗବତମୁଖୀ ଚେତନା, ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବା। ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଭାଇତ କରିବେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର୍ମରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଆଶା ରଖିବା। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା। ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଆଜିର ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ମୀରାମ୍ବିକାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍
भगवते श्री अरविन्दाय। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविन्द शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविन्द शरणं मम। मा 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 मा। कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर। समस्त को हर भर महा।